صالحة وعلانية القبول وتمام كل سلام مامول جالبة لكل خير ودافعة من كل شر وزادة محبة في شرف الحبيب سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم إلى أرواح آبائي وأمهاتي المحفوظين وأهل بيته وذريته الطيبين الطاهرين وصحابته المفضلين المكرمين ثم إلى أرواح سائر التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وللهداية والتمكين ثم إلى أرواح إخواني من الأنبياء المرسلين عليهم الصلاة والسلام على كل وأصحاب كل منهم رضي الله عنهم أجمعين ثم إلى أرواح الملائكة المقربين الكروبين عليهم الصلاة والسلام ثم إلى أرواح الأولياء والعلماء والصديقين والمقربين والشهداء والصالحين رضي الله عنهم أجمعين أن الله يحيي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأنوارهم وأسرارهم وعلومهم وعد علينا من بركاتهم وكرامتهم وشفاعتهم وأمدنا بمددهم شهد الله لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخوتنا وأخواتنا وأساتذتنا وعلمائنا ومشايخنا ومريدنا وأصولنا وفروعنا وأهل سلسلتنا والآخذين عنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأنوارهم وأسرارهم وعلومهم وعد علينا من بركاتهم وكرامتهم وشفاعتهم ومدنا بمددهم شؤون الله لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها لشمالها من قاف إلى قاف من لدن آدم إلى يوم القيامة خصوصا إلى أرواح أصحاب الموالد وأصحاب السيار العظيمة خصوصا سيدنا مولانا الإمام البرزنجي رضي الله عنه الحبيب عن الحبشي رضي الله عنه عبد الرحمن الدباعي شهد الله لهم الفاتحة. khususan ila hadratil Sayyidina Imam Muhammad al-Busiri radhiyallahu ta'ala warḍah wa adalina min barakati wa karamati wa syafaati wa amadana bi madadi syaulillahi lahul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Bareng semuanya yang keras. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sekali lagi ya khaira man yammama al-afuna sahatahu sa'yan wa fawqa mutunil ainuqir rusumi. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. ساريت من حرمين ليلا إلى حرمين كما سرى البدر في داج من الظلم. ساريت من حرمين ليلا إلى حرمين كما سرى البدر في داج من الظلم.
الدهر قائلا أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي قدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبع طباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالمين حتى إذا لم تدع شاوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستلم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بواصل غير مشترك خفضت كل مقام غير خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي
فوز بواصل أي مستتر عن العيون وسير أي مكتتب وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعمي بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat rahimakumullah.
juga segenap mustami'in wal mustami'at al-kiram dimanapun berada, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, pada saat ini kita semua oleh Allah dikasih anugerah yang sangat istimewa, yakni kita dikasih petunjuk oleh Allah dan taufiknya hingga kita bisa mengamalkan amalan yang agung ini, yakni warna-warni amal saleh bersama sahibul bait, keluarga besar Bapak Haji Anan, di dalam mengagungkan Allah Jalla Jalaluhu wahdah, mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan segala suatu urusan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan kepangkatan, yakni ketinggian kepangkatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan keunggulan dalam segala kebaikan yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mengagungkan semua ilmu dan amaliyah akhlakul karimah, niat-niat yang mulia dan juga amal-amal yang saleh dan kalimat thayyibah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan urusan iman, urusan Islam, urusan ihsan, mengagungkan urusan taqwa, urusan ibadah dan taat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dan juga mengagungkan semua para kekasih Allah, para nabinya, para rasulnya alaihimus salatu wassalam, dan keluarga besarnya dan para sahabatnya yang Allah agungkan, dan mengagungkan semua para malaikat Allah alaihimus salatu wassalam, baik malaikat ru'asa, yakni para panglima malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, malaikat Mikail alaihi salatu wassalam, malaikat Israfil alaihi salatu wassalam, dan malaikat Azrail alaihi salatu wassalam, dan juga malaikat yang 6 lagi yang wajib diketahui. Yang 10 ini nama-namanya oleh kita wajib diketahui juga apa pekerjaan para malaikat tersebut. Yaitu malaikat munkar dan malaikat nakir, malaikat raqib, malaikat atid, malaikat malik, dan malaikat ridwan alaihimus salatu wassalam. Lalu para malaikat yang lain yang semuanya diagungkan oleh Allah, baik malaikat al-kiramul katibun, ada malaikat hafadhah, ada malaikat karubiyun, ada malaikat muqarrabun, ada malaikat sayyahun, kelompok-kelompoknya, ya, grup-grup malaikat. Dan juga kita semua mengagungkan semua
para ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dzurriyyahnya semuanya, dan mengagungkan para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengagungkan para tabi'in, para tabi'it tabi'in, yang mana beliau-beliau adalah para aulia-aulia Allah, ulama-ulama Allah, syuhada dan salihin. Dan semua para wali, para ulama, para syuhada, para salihin, para siddiqin, para muqarrabin, dan juga segenap muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Dan kita juga mengagungkan Al-Quran, kalamullah, dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kalam-kalam para ulama-ulama Allah. Dan kita semua mengagungkan semua makhluk hidup yang diagungkan oleh Allah. Artinya tidak semua makhluk hidup diagungkan oleh Allah, namun yang diagungkannya oleh Allah kita agungkan. Di antara makhluk hidup yang di dunia yang diagungkan oleh Allah, di antaranya selain manusia dan bangsa jin yang beriman, ya, ada lagi adalah binatang. Yang binatang ini dikecualikan oleh Allah mendapatkan kemuliaan dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Ya. Di antaranya adalah anjing Ashabul Kahfi yang bernama Kitmir atau Rayyan. Dan juga di antaranya biawak yang bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Sehingga dengan sebab itu maka satu kampung masuk Islam di Madinah Al-Munawwarah. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ini sebab diturunkannya ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Allah, ini gara-gara kepala sukunya ya, yang tadinya benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan biawak yang ia buru, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabulkannya. Lalu orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu membawa semua ahli kampungnya, dibawa tua mudanya, ya, laki perempuan, anak-anak semua dibawa, semua mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada lagi makhluk hidup, yaitu sapinya anak soleh, kan? Sehingga salah satu surat ya, yang dikasih nama ya, adalah surat
Al-Baqarah. Kasih nama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah. Dan juga untanya Nabi Saleh. Ya. Ini dimuliakan Allah. Unta Nabi Saleh dimuliakan Allah. Dan anak untanya, ya, unta yang keluar dari belah batu, ya. Lalu ada lagi diantaranya adalah burung hudhud Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam dan semut Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, ya, yang bernama semut itu adalah Mundirah. Dan Allah lalu ada lagi makhluk hidup yang dimuliakan Allah adalah semua makhluk hidup yang ada di surga. Bidadarinya, ya, wildannya. Apa itu wildan? Anak-anak kecil yang selalu menghibur, mendampingi, melayani di surga, itu yang sangat ganteng luar biasa. Namanya wildan, bukan manusia. Ini makhluk hidup surga. Ada lagi makhluk hidup di alam kubur. Wildan di alam kubur yang Allah ciptakan dari amal soleh. Ya, di dalam hadis diriwayatkan bahwa di antara nikmat kubur adalah Allah menciptakan dari sebagian amal soleh ahli kubur tersebut, diciptakan anak kecil yang menghibur, kan, nganter-nganter kemana-mana, nemenin, cakep sekali, ya, yang membahagiakan, insyaallah. Allah termasuk buruk, karena buruk adalah binatang surga. Allah. Lalu yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk Allah adalah tempat, bahwa Allah menciptakan tempat di alam semesta ini. Yang tempat-tempat ini ada yang diagungkan oleh Allah. Apa diantaranya? Yang ada di dunia. Yang ada di dunia adalah tanah haram Makkah, lalu tanah haram Madinah. Tanah haram di muka bumi ini cuma dua, tanah haram Makkah, tanah haram Madinah. Lalu semua masjid yang ada di muka bumi, ya, semua masjid. Dan di antara seluruh masjid itu ada 3 masjid yang paling diunggulkan oleh Allah, yaitu Al-Masjidul Haram, Masjid Al-Haram Makkah, wal Masjidul Haram Madinah, yakni Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Madinah kalau mau ke masjid itu ke haram, kalau ke masjid Nabi itu, kan? Dan juga wal Masjidul Haram al Masjidul Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Al Aqsa di Palestina.
Sehingga Imam Busiri mengatakan kan, saraita min haramin lailan ila haramin. Kau telah berangkat di waktu malam dari haram ke haram kan. Maksudnya dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Nah, lalu apa tempat-tempat yang diagungkan selain itu? Adalah Ka'bah. Lalu apa lagi? Adalah tempat dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tempat dilahirkannya para nabi-nabinya Allah. Kan? Namun tidak diketahui di mana para nabi Allah dilahirkan. Yang diketahui adalah tempat dilahirkan baginda Rasulullah SAW. Ketika Isra, Rasulullah SAW di perjalanan ya, sempat diperintahkan dulu turun dari buruknya, lalu diperintahkan sholat di atas batu ya yang rata. Lalu setelah sholat 2 rakaat, lalu Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menyatakan, memberitahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam ya, sebagai bentuk pengagungan, penghormatan kepada tempat yang mulia. Maka Rasulullah SAW diperintahkan sholat. Sehingga beberapa tempat yang disolati oleh Nabi dalam perjalanan Isra itu menunjukkan tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat mulia, baik di Madinah maupun di Madian maupun di Gunung Tursina ya, maupun di Masjidil Aqsa. Lalu yang diagungkan oleh Allah ya, adalah tempat melaksanakan manasik haji dan manasik umroh ya. Ini tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus Arafah kan, Muzdalifah tuh, Mina, Jamarat. Lalu tempat yang dimuliakan oleh Allah adalah tempat di mana Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul ya, adalah Gua Hira, dan tempat diturunkannya wahyu ya. Namun tidak diketahui kebanyakannya. Yang diketahui hanya sedikit tempat yang mana di tempat tersebut turun wahyu. Lalu tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diperintahkan oleh Allah singgah kan 3 hari 3 malam ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Sebelum berangkat ke Madinah, maka singgah di Gua Thur ya, di Gua Thur. Itu tempat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, lalu juga ada tempat yang dimuliakan oleh Allah. Ada apa? Adalah tempat ibadahnya hamba-hamba Allah yang saleh, yang diterima ibadahnya oleh Allah. Tempat zikirnya, tempat sholatnya itu dimuliakan Allah ya, penuh barakah. Ingat, Allah, Allah, Allah. Kalau amal seseorang diterima oleh Allah, nah, maka tempat beramalnya menjadi mulia, pakaiannya jadi mulia, gitu kan? Tapi kita kan tidak tahu amal kita ini diterima oleh Allah atau tidak. Kita hanya berjuang, berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah,
dengan dasar-dasar keilmuan yang sahih kan, dan juga kita berusaha ikhlas, berusaha menjalankan kriteria pengkabulan amal. Nah, setelah itu hanya harapan diterima. Hakikatnya diterima atau tidak, wallahu a'lam. Ya, tidak tahu. Allah. Masya Allah. Termasuk Ashabul Kahfi pernah, ya, beliau-beliau ini Masya Allah beribadah di dalam guha. Guha ini guha Ashabul Kahfi. Ya, Masya Allah. Lalu istirahat tidur. Ya, istirahat tidur selama 309 tahun. Ya, Masya Allah. Itu tempat yang dimuliakan oleh Allah juga. Dan tempat ibadahnya orang-orang soleh, itu kan hak diambil barokahnya oleh kita. Kalau kita hadir di tempat orang soleh, niatkan tabarruk. Apa tabarruk? Niat mengambil barokahnya, kan? Kalau salaman dengan orang soleh, kalau duduk di dekat orang soleh, niatin niat tabarruk, ya, ngambil barokahnya orang soleh. Memandang wajahnya ulama, wajahnya orang soleh, itu ibadah, ya, bisa diampuni dosa kita. Niatin niat ngambil barokahnya orang soleh, kan? Nah, Buya, salah satu kerjaan Buya, alhamdulillah, diantaranya apa? Ya, diantaranya kalau ketemu dengan guru, dengan ulama, suka pandangin wajahnya, kan? Dengan penuh cinta, penuh ta'zim, sambil niat mengambil keberkahannya. Minta kepada Allah, ya Allah, barokahnya semoga dilimpahkan kepada hamba. Ya Allah, cahayanya dan asrarnya semoga dilimpahkan kepada hamba. Ya Allah, terus gitu. Kemanfaatan ilmunya semua semoga dilimpahkan kepada hamba. Kalau dekat dengan orang soleh, hatta foto-foto orang soleh, foto-foto orang soleh, usahakan ya. Ya, kan sekarang zaman foto, tidak sah pertemuan kalau tidak dipoto dulu. Syarat sah, kan, atau rukun pertemuan itu adalah dipoto. Nah, itu di zaman sekarang, ya, di zaman sekarang. Ya, karena musimnya seperti itu. Bagaimana hukum foto? Hukum foto, ya, menurut jumhurnya ulama, ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Beda dengan melukis dengan tangan. Kalau melukis dengan tangan, melukis makhluk hidup, kalau seluruhnya itu haram, kecuali ada kepentingan yang dibolehkan oleh syara. Ya kan? Kepentingan yang dibolehkan oleh syara, ya, seperti untuk pengobatan harus digambar dulu, seperti mencari ini orang yang hilang atau buronan, kan sama polisi digambar dulu dan sebagainya, kan. Nah, kecuali kalau melukisnya sepotong yang kira-kira tidak mungkin hidup, kan, yang kira-kira tidak mungkin hidup sepotong, itu tidak diharamkan. Tuh. Lalu juga ada seperti mana kepentingan-kepentingan itu, ya, seperti ketika kita ingin mengetahui binatang yang haram dan binatang yang halal.
Sementara tidak ada cara lain kecuali harus dilukis dulu. Nah ini gambarnya seperti ini, dibayangkan burung seperti ini kalau kamu temukan, nah ini haram. Burung seperti ini, nah ini halal. Nah atau juga nah itu ya, kalau foto itu kita tidak melukis ya secara langsung, tidak foto itu, apalagi seperti video, kan? Kalau video kan jelas, maka jumhurnya ulama membolehkan, ya, paling kan beratnya itu makruh, ya. Ya. Nah, kalau kita menyimpan fotonya ulama, fotonya wali-wali Allah, kan, asal tidak bohong itu fotonya, karena kan terjadi sekarang gambarnya tidak jelas asal usulnya, dan itu tidak mungkin saat itu ada foto, kan? Seperti ada fotonya para sahabat, ada fotonya Imam Al-Ghazali, kan? Ada fotonya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu. Itu tidak ada asal usulnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Ingat ya, gitu. Kalau memang yang bisa dipertanggungjawabkan ada asal usulnya, memang sudah zamannya foto saat itu, kan? Sudah masanya foto. Banyak para ulama, para wali yang hidup di masa yang memang sudah ada foto di masanya. Lalu sampai sekarang ada foto-fotonya. Bagaimana kalau kita taruh di rumah? Ya bagus, bagus, bagus. Kenapa bagus? Karena itu kalau kita melihat fotonya ulama, itu bisa menjaga hati kita dari keberanian melakukan dosa, dan akan ada semangat di dalam hati kita di dalam ibadah. Tatap saja fotonya, ya. Kita malu, ya, ketika menatap seorang alim, seorang wali. Ya Allah, ini walimu. Ya Allah, ini ulama, kan? Lalu kita berdosa, kan? Melakukan maksiat, kan? Nah, jadi itu untuk benteng, dan juga untuk mengikat hubungan batiniyah dengan wali, dengan ulama. Karena hubungan batin jika terikat dengan wali, dengan ulama, maka batin kita akan menjadi terang dengan cahayanya. Batin kita akan penuh dengan limpahan keberkahan. Ingat, kalau batin kita diikat dengan para wali-wali Allah, dengan para ulama Allah, dan akan menumbuhkan rasa ta'zim, pengagungan, dan rasa cinta, mahabbah kepada para wali-wali Allah dan para ulama-ulama Allah. Mencintai para wali Allah, para ulama Allah, subhanallah, itu ibadah, mengagungkannya ibadah. Ingat, Allah, 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 Allah. Ya. Di rumah kita kalau kita senang foto, yang harus ditaruh fotonya siapa? Ulama, wali. Ulama. Taruh di ruang tamu, orang tamu lihat, ada foto ulama. Selain daripada foto ulama, foto wali-wali Allah, usahakan, kan? Jangan dipajang, jangan dipajang. Ya, kalau hanya untuk mengingatnya, ya disimpan di tempat tertentu, masukkan ke apa bupet khusus, lemari khusus, itu kan. Sewaktu-waktu kita bisa melihatnya, itu kan.
Nah, karena kan kalau yang umum tidak akan menggugah hati untuk mengingat Allah, tidak akan bisa menjadi benteng. Ya artinya nggak akan ada pengaruh kebaikan. Apalagi kalau pengaruhnya kepada kejelekan, foto-foto ahli maksiat, ahli kemunkaran, foto-foto orang-orang yang jauh daripada ketakwaan, ya itu jangan sampai ada di rumah-rumah kita. Bersihkan dari itu, bahkan bersihkan dari HP kita, dan HP-nya juga, ya jangan ada itu sampah-sampah seperti itu, jangan ada. Allah. Karena wali-wali Allah, ulama Allah, orang-orang soleh, ketika hati kita mengingatnya, subhanallah, hati kita mencintainya, otomatis hati kita mengingatnya, tergambar wajahnya, tergambar, maka teranglah hati ini, penuhlah hati ini dengan Masya Allah keberkahannya. Maka usahakan di dalam hati kita ini penuhi dengan cinta, ta'zim, setelah kepada Allah, kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para kekasih Allah yang lainnya. Ya. Ingat ya, lagi makan ingat engkau. Kepada siapa? Kepada kekasih Allah. Setelah kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, kepada para kekasih Allah. Allah itu bikin Masya Allah kegelapan hati itu lenyap. Ya. Kembali kepada yang tadi, perkara-perkara yang diagungkan oleh Allah daripada tadi itu tempat, kan? Ya. Ada lagi benda yang diagungkan oleh Allah yang ada di dunia. Benar, tempat, selesaikan dulu tempat. Luar dari dunia, apa tempat yang diagungkan oleh Allah? Kan? Ada yang diagungkan oleh Allah. Adalah tempat-tempat yang mulia yang ada di alam malakut. Ya, di alam langit pertama sampai ke-7. Sidratul Muntaha sampai Maqamul Mukafahah, arasnya Allah, kursinya Allah, kan? Tempat-tempat yang agung. Masya Allah. Maqamul Mukafahah, tempat yang mana tempat tersebut diciptakan oleh Allah, yang dikhususkan oleh Allah untuk pertemuan baginda Rasulullah SAW dengan Allah di malam Mi'raj. Ini tempat yang diistimewakan oleh Allah. Ada lagi benda-benda yang diagungkan oleh Allah. Ada benda-benda yang diagungkan oleh Allah di dunia, ya, di dunia. Apa diantaranya? Adalah pohon kurmanya yang dipakai mimbar oleh baginda Rasulullah SAW yang menangis kepada Nabi, yang terdengar tangisannya, ya, oleh para sahabat yang hadir pada waktu Rasulullah SAW khutbah Jumat, sehingga semua gemuruh nangis semuanya. Masya Allah, terharu, dan semuanya menginginkan seperti yang mereka saksikan, apa yang didapat, karunia yang terbesar yang didapat oleh pohon kurma saat itu, yaitu apa? Janji syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu diagungkan oleh Allah pohon kurma itu. Apa lagi? Dan benda-benda, batu-batu Ka'bah Baitullah, ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu batu tapak, kan? Makom Ibrahim itu batu tapak bekas menginjaknya kedua kaki Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di atas batu tersebut,
Ya segede ginilah. Nah segede gini batunya. Gak begitu besar. Tuh, yang dikurung itu ya, batu tapak. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail alaihissalam. Itu batu melayang-layang. Jadi nggak pakai cek urang mah teu make taraje, teu make esteger. Layang-layang. Terus Nabi Ismail bawain batu, bawain itu kan. Nabi Ibrahim naruh sampai keliling, dibawa-bawa. Jadi satu kali menginjakan kedua telapak kakinya di batu, batunya yang terus melayang-layang kan, sampai selesai. Allah begitu kembali lagi ke tempat asal, sudah selesai. Begitu Nabi Ibrahim AS melepaskan kakinya, ternyata tercetaklah kedua kaki Nabi Ibrahim AS di batu tersebut. Itulah yang disebut dengan makom Ibrahim. Jadi makom Ibrahim itu batu tapak. Jadi mulia batunya. Allah jadi mulia. Tuh gara-gara Masya Allah dipijak oleh kaki manusia agung. Kan manusia suci. Seperti apa lagi? Seperti Hajar Aswad. Itu benda-benda yang diagungkan oleh Allah, ya. Seperti apa lagi? Ya, seperti tongkatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan juga ada sandalnya, ada pakaiannya, ada mangkok bekas membasuh hati kan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu yang disimpan di dalam peti yang disebut tabut, yang disebut dalam Quran. Tabutnya Masya Allah dibawa oleh para malaikat Allah. Nah, apalagi diantaranya benda yang dimuliakan oleh Allah, ada cincin Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ya Allah, cincin yang diistimewakan. Memang dari surga cincinnya. Allah. Allah, 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 Allah. Termasuk apa? Termasuk air Zam-Zam. Ya. Termasuk air yang keluar dari sela-sela jari jemarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah Rasulullah SAW di satu tempat dengan ribuan para sahabatnya yang waktu istirahat di satu tempat tidak ada air sama sekali. Sahabat mengadu kepada Rasulullah, nggak ada air. Boro-boro untuk mandi, untuk wudu, untuk minum aja nggak ada. Nah, akhirnya Rasulullah SAW meminta kepada sahabatnya, barangkali masih ada salah seorang yang punya dikit aja. Akhirnya dibawakan ke mangkok yang sedikit itu, lalu dimasukkanlah kedua telapak tangan Rasulullah SAW, dicelupkan ke mangkok tersebut, lalu diangkat. Begitu diangkat langsung keluar air, mancer gitu kan. Masya Allah, kayak air mancur itu. Ribuan sahabat, wah itu aja, Masya Allah ngambil air, Masya Allah tuh. Garibanya dipenuhi, wudu, minum segala macam. Subhanallah, selesai semuanya, dah berhenti lagi air. Allah. Ada lagi adalah benda yang diagungkan itu batunya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jadi kan Nabi Musa dan para sahabatnya tidak menemukan air, maka disuruh oleh Allah memukulkan tongkat ke batu. Batu itu ada 12 lubang. Ya. Lalu pukulkan langsung 12.000 pasukannya. Ya. Akhirnya minum, ngambil air dari batu tersebut. Enggak besar batunya, kecil batunya, kan? Allah. Dan banyak lagi benda-benda yang lain yang diagungkan oleh Allah. Allah.
Tidak semuanya diagungkan. Ya. Ada lagi yang diagungkan oleh Allah, ya, benda-benda itu adalah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada jubahnya, ada pedangnya, ada sandalnya, ada sepatunya, ada kopiahnya, ada imamahnya, itu kan? Sehingga sahabat Rasulullah SAW dalam hadis sahih Muslim diriwayatkan, sahabat Nabi itu kalau ada yang sakit cepat minjem jubah Rasulullah SAW dari Sayyidatuna Asma, putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, saudarinya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah SAW, minjem jubah. Diapakan itu jubah? Direndam. Nah, sudah direndam, airnya dimandikan, diminum, pada sembuh semuanya, kan? Pada sembuh semuanya, barakah jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, 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 Allah. Di antara makhluk yang diagungkan oleh Allah, ciptaan Allah yang diagungkan oleh Allah, yang bukan makhluk hidup, ya, adalah waktu. Ada yang diagungkan oleh Allah, ada yang tidak. Yang diagungkan oleh Allah, apa itu waktu itu? Adalah 4 bulan yang diagungkan oleh Allah. Ya, ingat, ditambah lagi 2 bulan lagi, ditambah lagi, jadi 6 bulan dalam 1 tahun. Yang 4 bulan, 1 adalah Rajab, 2 adalah bulan Dzulqa'dah, yaitu Hapit, bulan Dzulhijjah, yaitu Rayagung, dan bulan Muharram. Tambah lagi dikasih oleh Allah bonus, apa? Bulan Sya'ban dan Ramadan. Kita masih ada di bulan yang mulia, Sya'ban, kan? Di mana amal soleh di bulan Sya'ban pahalanya banyak sekali, berbeda dengan amal soleh di bulan-bulan yang tidak dimuliakan. Dari sisi bulan. Ada lagi dari sisi malam yang diagungkan. Ada. Apa? Ya, malam yang diagungkan oleh Allah, ya, adalah malam dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu malam yang teragung. Lalu malam diisrokannya, dimi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teragung. Dan sama, ya, sama, nama malamnya sama, kan? Yaitu malam Senin. Sama, Rasulullah SAW dilahirkan malam Senin, ya, dan Rasulullah SAW diisrokan, dimi'rajkan malam Senin. Dan juga malam diangkatnya Rasulullah SAW menjadi Rasul di usia 40 tahun di Gua Hira. Pas juga sama, malam Senin juga. Allah, ya. Masya Allah, malam diagungkan, ya. Ada lagi adalah malam Jumat. Ada lagi adalah malam awal, malam 1 Rajab. Ada lagi ada malam nisfu Sya'ban. Sebentar lagi, ya. Ada lagi ada malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Ada lagi ada malam Qadar yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ini malam-malam yang diagungkan oleh Allah, ya. Allah, 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 Allah. Kalau hari, ada hari juga yang diagungkan oleh Allah, ya. Apa? Hari Jumat. Lalu hari apa lagi? Yang siangnya maksudnya, kan? Siangnya adalah hari Idul Fitri, hari Idul Adha. Ada lagi ada hari Arafah, kan? Ini muliakan oleh Allah. Dan hari Tarwiyahnya, tanggal 8-nya,
Ya, ada lagi, ada hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram, bahkan dengan tanggal 9-nya. Tuh, Allah. Ada lagi, ada hari Senin dan hari Kamis. Ingat, sehingga disaumi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada keistimewaan. Bukan cuma hari Jumat saja, Kemisnya juga diistimewakan oleh Allah, Senin juga diistimewakan oleh Allah. Ada lagi, ada hari tasyrik. Ada lagi sekarang waktunya, saatnya yang dimuliakan oleh Allah. Adalah dari tengah malam sampai subuh. Ya, waktu sahur. Itu waktu yang diistimewakan oleh Allah. Jangan disia-siakan ya. Walaupun hanya sebentar saja bangun, walaupun hanya sebentar saja, walaupun tidak kuat sholat, ya, pokoknya bangun saja. Sudah bangun apa? Ingat Allah. Sudah bangun apa? Baca istighfar, baca doa, minta apa saja ya di atas bantal. Setelah itu HS lagi, HS lagi. Allah, dasar si kebluk. Nah, apa saat yang diistimewakan lagi? Adalah saat setelah sholat. Jangan dulu dirubah posisi setelah sholat, kecuali imam. Kan? Imam sunnah rubah posisi. Imam menghadap makmum, imam menghadap ke sebelah kanan. Kan? Nah, lalu itu saat yang istimewa tuh. Jadi jangan dulu salam-salam langsung berdiri. Jangan. Ada saat istimewa. Entah berapa menit kita tidak tahu. Allah. Ayo berdoa dulu. Ayo zikir dulu. Ayo baca apa? Itu kan minimal istighfar 3 kali. Baca Allahumma antas salam assalamu alayka abdussalam fahina rabbana bisal makhajat dar salam tabarak rabbana wa ta'ala tiadal ikram. Gitu kan? Baca ayat kursi 1 kali. Baca apa? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, lalu Allahu akbar kabiran. Nah, yang terakhirnya. Nah, lalu baca la ilaha illallah, kan? La ilaha illallah, la ilaha minimal 3 kali. Minimalnya. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir minimal 3 kali. Nah, baca doa. Baca doa. Ada lagi diantaranya saat yang istimewa antara setelah sholat subuh sampai keluar matahari, terbit matahari, itu saat istimewa. Saat istimewa. Allah. Sehingga orang-orang soleh kalau habis sholat subuh, kan? Habis sholat subuh itu terus duduk di sajadahnya sampai terbit matahari, berdoa, berzikir terus. Ada hadisnya sahih, ada hadisnya. Allah, itu saat yang istimewa. Adapun di hari Jumat ada saat istimewa apa? Ketika imam khotib duduk dari khutbah pertama sebelum khutbah kedua, itu saat istimewa. Kalau kita berdoa di sana ijabah. Cuma sayangnya banyak yang HS lagi. Gitu kan?
Biasanya barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim terus innahu wal ghafurur rahim. Kan biasanya ada yang mimpin salawat gitu kan. Ya agar tidak ngantuk lah gitu kan. Dan sebagainya. Kita berdoa di sana. Di mana lagi adalah hari Jumat ba'da asar. Ya. Ba'da asar sampai maghrib. Ada lagi adalah ba'da zuhur sampai asar di hari Rabu. Hari Rabu. Kan? Di hari Rabu. Itu saat istimewa. Ba'da zuhur sampai asar, saat istimewa. Allah. Jadi saat-saat ini jangan disia-siakan, pakai berdoa. Apalagi yang banyak hutang. Ya kan? Yang banyak keinginan, yang banyak rasa takut gitu kan, banyak hal-hal yang ditakutkan dan sebagainya. Ini waktu yang dimuliakan. Sekarang ada jihad yang dimuliakan oleh Allah. Nah, mana? Adalah jihad ke Ka'bah. Jihad ke Ka'bah. Itu jihad yang dimuliakan oleh Allah. Di mana saja kita berada, di negara mana saja kita berada, kalau kita ingin tahu jihad yang dimuliakan oleh Allah adalah ke kemana? Ke Ka'bah. Kalau kita duduk, posisi duduk mengarah kemana? Yang terbaik adalah mengarah ke kiblat. Nah gitu. Posisi tidur dada bagusnya mengarah kemana? Ke Ka'bah. Ya, ke Ka'bah. Kalau dari kita gitu ya, jadi tidurnya harus miring, ngigir, miring, miringnya ke kanan, kan? Itu yang terbaik. Dada kita menghadap kemana? Ke Ka'bah. Atau tidur saja menghadap ke Ka'bah. Itu sebaik-baiknya posisi duduk begitu. Nah, jihad ya. Kemana lagi? Ke aras, ke sana. Ya, ke sana. Makanya kalau berdoa sunat mengangkat tangan. Kemana mengangkat tangan? Ke atas. Gitu kan? Kenapa? Karena jihad ke atas itu di sana ada arasnya Allah. Di mana Allah Ta'ala mengatur seluruh urusan langit dan bumi dan alam semesta. Nah, pengaturannya itu dari aras. Jadi sistem apa? Ada satu sistem pengaturan seluruh alam semesta. Di mana? Di aras. Kan? Makanya kalau berdoa ngangkat tangan ke atas. Bukan Allah di aras, bukan. Tapi di sanalah sistem. Yo, segala kebaikan semuanya sumbernya diturunkan dari mana? Dari aras ke langit. Langit ke-7, ke-6, ke-5 terus sampai ke langit pertama, sampailah ke dunia. Itu oleh Allah ilmu. Tapi tidak semua ilmu. Bangsat juga pakai ilmu. Ya kan? Orang judi pakai ilmu. Kan? Nah. Jadi yang dimaksud ilmu yang mana? Yang diagungkan itu ilmu wahyu. Ilmu yang datang dari wahyu Allah melalui para utusan Allah. Lalu dijabarkan oleh para utusan Allah, itu yang disebut dengan sunnah. Nah, ilmu itu yang diagungkan. Selain itu diagungkan tidak. Walaupun boleh kita cari ilmu selain ilmu wahyu, ilmu sunnah, boleh-boleh saja jika kita perlu. Namun ya jangan dianggap agung, tidak.
Tidak semua ilmu agung. Ilmu yang diagungkan adalah ilmu wahyu. Eces. Apalagi ada yang diagungkan oleh Allah adalah perbuatan. Perbuatan. Yang perbuatan ini mengikuti kepada ilmu Allah. Seluruh perbuatan manusia, perbuatan bangsa jin yang mengikuti kepada ilmu Allah, maka perbuatan itu menjadi agung. Tidak semua perbuatan. Kafir berbuat, mukmin berbuat, kan? Binatang berbuat, setan iblis berbuat, gitu kan? Ingat. Mana perbuatan yang dimuliakan oleh Allah? Adalah seluruh perbuatan yang mengikuti kepada cahaya ilmu. Ilmu dari Allah, yaitu yang mengikuti hidayah. Apalagi ucapan. Tapi tidak semua ucapan, kan? Mukmin ngomong, kafir ngomong, binatang juga di alamnya ya ngomong, kan? Cuma kita nggak ngerti. Bangsa jin ngomong, setan iblis ngomong. Adakah omongan yang diagungkan? Ada. Apa? Dan adalah kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah? Kata-kata agung. Apa kata-kata mulia, kata-kata yang baik itu Al-Quran. Apalagi adalah warna-warni zikir, kan? Warna-warni kalimat thayyibah. Nah, mengucapkan ilmu Allah, kan? Mengucapkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi. Mengucapkan ilmunya para ulama-ulama Allah, kalam-kalam ulama ucapkan lagi oleh kita, kan? Nah, itu ucapan yang dimuliakan karena kalam ulama itu kan adalah pengambilannya dari Quran, pengambilannya dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ucapan-ucapan yang baik, membaca salawat salam kepada baginda Rasulullah, memuji-muji Allah dan Rasulnya, memuji-muji para kekasih Allah, menceritakan hukum-hukum Allah, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, memberikan nasihat-nasihat yang dinasihatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita nasihatkan lagi kepada yang lain. Nah, ucapan-ucapan ini dimuliakan. Termasuk tulisan, tidak semua tulisan yang agung itu. Ada tulisan yang diagungkan, adalah tulisan Al-Quran, lalu tulisan sunnah Rasulullah SAW, lalu tulisan ilmu ulama-ulama Allah, ya kan, yang sumbernya dari Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Apalagi niat, tidak semua niat mulia. Ada niat yang diagungkan, adalah niat beribadah kepada Allah, ikhlas karena Allah. Niat melakukan perintah Allah yang ikhlas karena Allah. Niat menjauhi larangan Allah, ikhlas karena Allah, kan? Niat berbuat kebaikan kepada sesama makhluk Allah karena Allah. Nah, ini niat-niat yang dimuliakan Allah. Ada lagi dalam etika. Tidak semua etika dimuliakan. Yang dimuliakan yang mana? Adalah akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, adalah akhlaknya para nabi, akhlaknya para rasul alaihi wassalatu wassalam, mobil khusus akhlaknya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini akhlak yang agung. Allah. Jadi biar tahu kita mana yang harus kita agungkan ini dan mana yang tidak boleh kita agungkan. Allah.
Allah. Paham? Karena kita semuanya berkumpul saat ini dalam rangka mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah SAW, mengagungkan segala hal yang diagungkan oleh Allah. Nah itu Allah, termasuk yang diagungkan itu sekarang adalah Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Sahibul Bait, Pak Haji Anan dan keluarga besar beliau itu alhamdulillah ya, sekarang mengagungkan, sama-sama mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah SAW, mengagungkan segala perkara yang diagungkan oleh Allah, termasuk Isra Mi'rajnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW, termasuk maulidnya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini semua diagungkan oleh Allah hingga kita semua wajib mengagungkannya. Allah, 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 Allah. Dan siapa yang mengagungkan Allah dan mengagungkan Rasulullah SAW dan mengagungkan perkara-perkara atau orang-orang, makhluk hidup, makhluk yang tidak hidup, intinya makhluk Allah yang diagungkan oleh Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan pengagungan dari Allah ya, dan akan mendapatkan pengagungan dari para kekasih Allah, makhluk Allah yang diagungkan oleh Allah, bahkan diagungkan oleh semua makhluk Allah. Allah, Allah, kecuali setan ya, dan manusia dan bangsa jin yang sudah terfitnah oleh setan. Mereka tidak akan mengagungkan Allah, tidak akan mengagungkan Rasulullah SAW, tidak akan mengagungkan segala perkara yang diagungkan oleh Allah. Nah, biarin, jumlahnya sedikit kok, ya kan? Tapi yang mengagungkan kita nanti dari mulai Allah sampai semua makhluk Allah. Emang jumlah setan dengan semua makhluk Allah itu kan sama jumlahnya atau lebih banyak? Tidak, dikit sekali kalau dibanding dengan jumlah semua makhluk Allah. Dan dibandingkan dengan butiran pasir yang ada di bumi, tetap masih banyak butiran pasir yang ada di bumi. Jumlah manusia yang tidak mengagungkan Allah, jumlah bangsa jin yang tidak mengagungkan Allah, mereka yang kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulullah SAW, bandingkan dengan butiran pasir, bandingkan dengan jumlah dedaunan yang ada di pohon-pohonan di muka bumi ini, ya masih banyak ini, apalagi dengan semua makhluk Allah. Jadi kita harus bersyukur, bahagia ketika kita ditakdirkan bisa mengagungkan Allah dan mengagungkan baginda Rasulullah SAW dan mengagungkan para kekasih Allah. Kita akan diagungkan oleh Allah dan oleh semua makhluk Allah. Eces, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ini harus disyukuri. Dan sahibul bait ya, Pak Haji Anan ya, mengumpulkan kita mengadakan acara ini ya, adalah dengan niat mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Di antaranya apa? Di antaranya adalah beliau alhamdulillah 1 tahun yang lewat bersama Buya, alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan umroh dan ziarah kepada baginda Rasulullah SAW, ziarah kepada ahlul baitnya, kepada keluarganya Nabi, ziarah kepada para sahabat Nabi, ziarah kepada para aulia, ulama, syuhada, salihin radhiyallahu anhum ajmain. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dan juga acara ini merupakan acara rutin
setiap bulan yang diadakan oleh keluarga besar Pak Haji Anan, ya. Alhamdulillah. Dan sekarang melaksanakan rutinnya, dan juga salah seorang dari keluarga besar Bapak Haji Anan minta kepada Abuya, karena di sini suka mengadakan pembacaan Ratib Al-Atas, minta ijazahnya. Maka saat ini Buya mengijazahkan pembacaan Ratib Al-Atas kepada kalian semua. Ucapkan qabil tuh ijazataka, saya terima ijazah ini. Buya menerima ratib semua ratib, alhamdulillah. Ratib Al-Atas, ada banyak ratib, Wirdul Latif dan sebagainya, banyak sekali. Alhamdulillah Buya terima dari banyak guru, di antaranya dari walidi Mama Ki Haji Ahmad Thaha radhiyallahu an, dan juga dari Abuya Yahya almarhum, ya radhiyallahu an, juga dari Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri radhiyallahu ta'ala almarhum, ya, dari Tarim, ya, dan dari ulama-ulama Tarim, di antaranya dari Al-Habib Umar bin Hafid, dari Al-Habib Abdullah, dan dari Habib Sa'ad Al-Idrus, dari yang di Madinah Al-Habib Zain bin Semir radhiyallahu anhum ajma'in. Alhamdulillah ya, terima langsung itu kan dari Said Muhammad bin Said Alawi Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu, dari Syekh Ismail Al-Yamani almarhum radhiyallahu anhu. Alhamdulillah banyak sekali, alhamdulillah yang saya terima dari beliau-beliau, termasuk Ratib Al-Atas ini, ya, termasuk Ratib Al-Atas ini. Kalau kita amalkan, ini akan menjadi perahu yang akan membawa kita, kan, untuk masuk ke surga. Insyaallah. Wiridkan, baca, baca Ratib Al-Atas setiap hari, baca 1 kali, kan, setiap hari. Dah kita mah, ya, hari kana wiridan mah kana tikir da geuning teu beuki, ya, jadi bisi kabesekan, kan, bisi kabesekan, jadi tong panjang-panjang teuing, ya kan, jangan terlalu banyak-banyak. Da urang mah teu pati beuki, kalau dibawa nonton TV 3 jam aja ndak kerasa, dibawa ngobrol ngawadul, ya kan, 3 jam nggak kerasa. Tapi kalau dibawa ratib, padahal nggak lama, setengah jam gitu kan, waduh pahit rasanya. Allah, kan? Belum ratib yang lain. Udah, insyaallah. Ya itu ajalah, dawamkan, ya, Ratib Al-Atas, dawamkan. Yang sudah dawam Ratib Al-Haddad, dawamkan Ratib Al-Haddad. Itu perahu keselamatan, namanya Safinatun Najah. Apa Safinatun Najah? Perahu keselamatan. Kalau kita mengamalkan itu, seperti kita masuk ke perahu itu, tiba-tiba nyampe ke surga, gitu kan. Alhamdulillah. Eces gesak itu. Udah ya, segitu dulu, karena Buya mau meneruskan perjalanan ke pesantren Al-Mahmud di Tanjung Sari. Dari situ ke Banjaran, dari Banjaran ke Cilegon, gitu kan. Dari Cilegon kalau keburu ke Cigonewah, nggak tahu keburu, nggak tahu enggak. Mudah-mudahan dapat barokah Isra Mi'raj. Barokah Isra Mi'raj itu barokah waktu. Waktunya sangat singkat, padahal yang dijelajahi oleh Nabi, wah, bermiliar-miliar tahun kalau ditempuh secara normal, kan? Bermiliar-miliar tahun. Tapi ternyata buktinya jadi sedikit, buktinya jadi sebentar, ya. Mudah-mudahan Buya mendapatkan barokah waktu, ya. Doakan oleh semuanya, karena
banyak sekali ya, dari mulai jamaah Buya sendiri yang bukan jamaah yang banyak ingin dihadiri, sana sini ya. Badannya satu kan. Kalau seperti kakek Buya dulu, di sana ada, di sini ada, di situ ada, gitu kan. Kalau Buya kan nggak bisa kan. Jadi kalau pingin di sana ada, harus tidak ada di sini, kan? Masya Allah. Ingat ya, kakek Buya namanya Mama Eyang Muhammad Hasan Mustawi radhiyallahu taala anhu. Beliau tidak kemana-mana, di rumah saja. Tapi sahabat beliau Mbah Mansur, Kiai Muhammad Mansur, mengatakan kepada apa? Bahwa habis lautan, habis daratan, bersama-sama Mama Eyang Rende, bersama kakek. Padahal kakek gak kemana-mana. Allah. Lalu Buya ingin juga memberitahu, mengabarkan bahwa insya Allah pada hari Ahad sekarang mulai dibuka lagi pengajian rutin ba'da asar di Simpang, ya, di Simpang. Jadi kepada para jamaah yang bukan jamaah juga, ya, siapa yang lalu baca kita hadis Arba'in Nawawiyah, kan? Karena kan di tiap-tiap majelis rutinan dibeda-beda oleh Buya, di Pangheup dibeda-beda ya, di sana sini kitab-kitabnya dibeda-beda. Nah sekarang yang di Simpang pembahasan tentang hadis Arba'in Nawawiyah, sangat Masya Allah penting sekali memahami maknanya, karena di dalamnya ilmu yang sangat penting sekali, dan ini ilmu-ilmu yang wajib yang ada dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Kalau kita kaji ilmu wajib, kan bukan ilmu yang sunnah, walaupun ada yang sunnahnya. Ya, 40 hadis, ya, hadis sahih yang disusun oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Protokol kesehatan, harus pakai masker walaupun sudah beres PSBB, tapi kan ini makhluk Covid ini masih gentayangan ya, dan nggak kelihatan gitu kan, nggak ketahuan. Nah, ya jadi usahakan selalu pakai masker, banyak cuci tangan, usahakan ya. Gitu, jaga jarak, usahakan. Tapi jangan suudon kepada yang lain, ya. Wah, nih, saya kalau dekat sama mereka, saya takut ketular nih. Barangkali saya yang menularkan, ya kan? Lebih baik begitu. Tujuannya jangan yang lain takut menularkan, tapi saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu juga pemberitahuan ya, bahwa insya Allah di Jelegong di Makom Apa pengajian bulanan itu jatuh pada tanggal 28 Maret. Itu tanggal 14 Sya'ban. Malamnya malam nisfu Sya'ban, malamnya malam Seninnya. Pengajiannya ditambah dengan niat mengagungkan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW Rajaban, lalu diniatkan lagi juga mengagungkan nisfu Sya'ban, lalu diniatkan lagi mengagungkan Ramadan, menyambut Ramadan, gitu kan? Nah insyaallah pada tanggal 28 Maret Ahad pagi. Di mana? Di Jelegong, ya, di Jelegong pagi dari mulai jam 8 sampai zuhur insyaallah.
gitu kan, punya hanca. Buya di sana punya hanca, yaitu kitab Ad-Da'watut Tammah. Buya bulan kemarin pernah berjanji akan meneruskan pembahasan Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah ya, di makom apa? Insyaallah. Itu pemberitahuan ya. Sekian dulu dari Buya. Mudah-mudahan manfaat bagi yang ngomongnya, bagi yang mendengarkannya. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah, segala aib kita ditutupi oleh Allah, derajat kita ditinggikan oleh Allah, dan juga segala hajat-hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah selama baik di sisi Allah. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.